안녕하세요. 물리 강사 김의민입니다. 오늘 보시는 모든 자료들은 아래 링크에서 다운받으실 수 있습니다. 오늘 주제는 Relativity, Reference Frame, 질문을 어떻게 푸는 방법, 이퀘이션 사용해서 어떻게 푸는 방법을 간단하게 알려드리겠습니다. 자, 먼저 Reference Frames에서 간단하게 설명해 드리면은 Reference Frame이란 is a coordinate system to measure the position x, y, and z and time t. 그냥 이 시간에 이 위치에 있다. 거기까지만 아시면 되겠습니다. 주로 우리는 one dimension을 다룰 거예요. 예를 들어서 direction of a moving car. direction of a moving car. 왼쪽에 법이 있습니다. 오른쪽에 스테이시가 있습니다. 자동차는 오른쪽으로 움직이고 있죠. 자, 법 입장에서는 법의 reference frame에서는 자동차가 나한테 오고 있다로 보이는데 스테이시 입장에서는 스테이시는 자동차가 더 멀어지고 있다. 그렇게 생각할 수 있죠. 그리고 만약에 제가 자동차에 서 있다. 그러면은 제가 자동차만 봤을 때 창문에 창문이 없고 다 막혀 있을 때 자동차만 봤을 때는 내가 움직이고 있나? 움직이지 않는다고 생각할 겁니다. 이게 바로 reference frame, point of view. 어느 시점에서 무엇을 바라보는지 그게 reference frame이라고 생각해 주시면 됩니다. 자, reference frame을 조금 더 업그레이드해서 말하자면은 inertial reference frame 또는 inertial frame of reference라고 우리가 주로 말하는데 이 inertial이란 뜻 자체가 뭐냐? A reference frame that remains at rest or moves with constant velocity. 한마디로 accelerate 하지 않다, constant velocity 또는 at rest에 있다. 거기까지만 알고 있으면 되겠습니다. 예를 들어서 오른쪽에 스탠이 있습니다. 왼쪽에 텀이 있습니다. 공이 오른쪽으로 가고 있어요. 자, 스탠의 reference frame을 우리가 S라고 합시다. S frame. S. 여기서 S frame은 standing reference frame 또는 original reference frame이라고 할 수가 있어요. 스탠이 기준점이 되는 거죠. 그렇다면은 텀 입장에서는 텀의 reference frame은 우리가 S'이라고 할 수가 있어요. S'은 여기에 있는 이 표는 prime이라고 합니다. prime 또는 dash라 하지만 prime으로 사용하고 있습니다. S'은 second reference frame that is moving relative to the original reference frame. 텀이 계속 움직이고 있다고 하면은 이게 S prime frame이 되겠습니다. 자, 먼저 우리가 스탠의 reference frame을 한번 집중해 봅시다. 스탠의 reference frame. 자, 스탠이 봤을 때 이 S reference frame, 스탠이 공을 봤을 때 이 공의 움직임, 이동한 거리, 이동한 시간을 여기 보시면은 UTX가 됩니다. S frame에서 reference frame S에서 즉 original reference frame 여기 같은 경우에는 스탠이 봤을 때 이 공이 움직이는 속도는 U가 되고 이 공이 움직이는 시간은 T가 되고 이 움직이는 거리는 X가 됩니다. 그렇다면 이 똑같은 공의 움직임을 텀 입장에서 봤을 때는 어떻게 적는지 여기 있습니다. Reference frame S prime 즉 텀 입장에서는 이 공의 움직임, 이 공의 속도는 U prime으로 합니다. U prime. 움직이는데 걸리는 시간은 T prime. 그리고 움직인 거리는 X prime. 지금은 어떤 정보를 어느 프레임에서 봤을 때 어떻게 적는지에 포커스가 있습니다. 다시 한번 S 프레임에서 봤을 때는 UTX가 되고 예를 들어서 UTX가 되고 만약에 S 프라임 프레임에서 보게 되면은 U 프라임, T 프라임, X 프라임이라고 보시면 되겠습니다. Relativity 토픽에서 이퀘이션들이 많아요. 이퀘이션이 많고 그 중에 오늘은 하나 이 이퀘이션을 사용해서 예시 질문들을 몇 개 풀어보겠습니다. X is equal to X minus VT 여기서 X prime이란 X prime은 distance traveled relative to reference frame S prime XVT, distance, velocity, time 거기까지만 알면 되고 XVT는 다시 한번 reference frame S에서 보는 정보가 되고요. X prime 같은 경우에는 S prime frame에서 보는 정보이다. For example,
The diagram shows the velocity of a car and bicycle relative to the ground. 여기서 이 ground가 reference frame S가 됩니다. 주로 ground가 reference frame S가 되지만 물론 질문에 따라서 조금 달라질 수가 있어요. The car and the bicycle are initially at the same position. 같은 위치에 있고 지금 자전거는 오른쪽으로 15m/s로 가고 있고 자동차는 11m/s로 움직이고 있습니다. Determine 1. The displacement of the bicycle relative to the car after 2 seconds. 2. Determine the displacement of the car relative to the bicycle after 2 seconds. 먼저 1번부터 한번 봅시다. 1. Determine the displacement of the bicycle relative to the car after 2 seconds. Alright. Reference frame S, S prime. 여기에서 자동차 입장에서 자동차가 봤을 때 자전거가 얼만큼 이동했는지 그거를 파악하려 하는데 S는 ground가 되고요. S 프레임은 ground가 되고 그럼 자동차 입장에서 그 거리를 파악하고 싶기 때문에 S 프라임은 자동차가 되는 겁니다. 우리가 알고 있는 정보를 한번 요약해 봅시다. 이 자전거랑 자동차가 움직이는 이 속도는 누구 입장에서 어디에서 봤을 때 이 속도다? 바로 ground. S 프레임에서 봤을 때이기 때문에 velocity of the car 11 meters per second, velocity of the bicycle 15 meters per second가 되고 S 프라임 같은 경우에 이번에 자동차이기 때문에 이 velocity of the car 11 meters per second가 V가 되고요. 이 자전거 움직이는 이 오브젝트는 U가 된다. V는 그 reference frame, S prime reference frame이 움직이는 속도가 되겠습니다. 이 외에 우리가 알고 있는 정보는 시간과 displacement of the bicycle X, displacement는 velocity 곱하기 time, 이 equation은 우리가 알고 있습니다. 우리가 찾고 싶어 하는 게 뭐냐? 찾고 싶어 하는 거는 displacement of the bicycle relative to the car니까 우리가 찾고 싶어 하는 거는 바로 X prime이 됩니다. X prime. 자동차 입장에서 자전거의 거리, 즉 X prime을 찾고 싶다. V, U, X, V, U, T, X, X prime을 묶어주는 equation이 바로 데이터 북클릿에 있는 이 equation이고 여기다가 X를 넣어서 UT로 만들고 가로 안에 T를 빼주면은 X prime은 U-V 곱하기 T가 됩니다. U 알고 있죠? V 알고 있어요? T, 시간도 알고 있기 때문에 이걸 계산을 하면은 8m가 되겠습니다. 자동차 입장에서 봤을 때 자전거는 2초에 8m의 거리에 있다. 2. 여기 그림이 있습니다. 8m 앞에 있는 것처럼 보인다. 자, 그럼 part 2. Determine the displacement of the car relative to the bicycle after 2 seconds. 자전거 입장에서 그렇다면 자동차가 어디에 있을까? 그럼 이번에는 우리가 자전거 입장에서 자동차를 보고 싶기 때문에 S 프라임은 자전거가 되고요. 15m, 11m 그거는 S 프레임에서 ground 프레임에서 봤을 때 11과 15이지만 여기서 velocity of the car 자동차의 거리를 보고 싶기 때문에 이 자동차 속도는 U가 되고 이번에는 reference frame S prime reference frame 자전거의 reference frame은 V가 됩니다. 자, 나머지 정보는 똑같습니다. T 똑같고 X는 UT다. 이것도 동일하고요. S prime은 X prime을 찾고 싶은 displacement of the car 이번엔 자동차의 displacement가 X prime이 되는 거를 찾고 싶어 하고 equation 동일한 equation 넣어주고 숫자 넣어주면은 -8m가 되는 거를 계산할 수가 있습니다. 즉 자전거 입장에서는 자동차가 더 뒤에 있다. 8m 더 뒤에 있다라고 볼 수가 있습니다. 여기서 중요한 거는 S 프레임에서 우리가 알고 있는 정보들 S 프라임에서 우리가 알고 있는 정보들을 정리해서 결국 이 이퀘이션에 어떻게 사용하는지 그게 핵심 포인트가 되겠습니다. 지금 이 이퀘이션은 Galilean Relativity라고 빛의 속도보다 훨씬 더 느릴 때 사용하는 건데 그렇다면 만약에 빛의 속도랑 비슷하다, 가깝다, 빛의 속도의 80%다, 50%다라고 하면은 그때는 약간 이퀘이션이 달라지고 그때는 이 Lorentz Transformation이라는 이퀘이션을 사용해야 됩니다. 디테일은 말하지 않고 일단 Lorentz Factor라는 게 있다.
자, 그 정도만 알고 있으면 되고요. 이퀘이션은 이거다. 자, 이 이퀘이션을 어떻게 사용할까요? Example. Diagram shows the velocity of the car relative to the ground. Reference frame S. ground가 reference frame S가 됩니다. The bicycle moves 0.50c. c는 빛의 속도, 즉 빛의 속도의 50%로 움직이고 있다는 뜻이죠. To the right relative to the car. 자, 이 자전거의 움직임은 자동차 레퍼런스입니다. 자동차 입장에서 봤을 때 자전거가 오른쪽으로 빛의 속도의 절반의 속도로 가고 있다. 4.0 seconds have passed with reference to the car. Determine the displacement of the bicycle as observed from the ground. As observed from the ground. Lorentz factor는 주어져 있습니다. Lorentz factor 계산하는 거는 오늘 다루지 않겠습니다. Alright. 자, 그러면은 S랑 S 프라임 프레임을 정해줘야 되는데 여기서는 어떤 걸 정하든 일단은 푸는 방법은 있습니다. 첫 번째 방법, S를 그라운드라고 합시다. S 프레임을 그라운드라고 S 프라임을 자동차라고 한번 풀어봅시다. 자, 그렇다면 여기에서 그라운드 입장에선, 그라운드 프레임에서는 자동차가 왼쪽으로 0.6c로 가고 있기 때문에 이 자동차의 레퍼런스 프레임, 즉 S 프라임 또는 이 V 속도는 마이너스 0.60c 왼쪽으로 가고 있기 때문에 요걸 잡으면 되고요. 그 다음에는 자전거가 움직인 거리, 그라운드 레퍼런스 프레임에서 자전거가 움직인 거리는 X가 되겠습니다. 자동차에서 우리가 자전거를 봤을 때 우리가 알고 있는 정보 있습니다. 자동차에서 자전거를 봤을 때 지나간 시간, S 프라임에서 보는 T 프라임 시간은 4.0초가 되고, 그리고 자동차에서 자전거를 봤을 때 S 프라임 프레임에서 바이사이클을 봤을 때 자전거의 속도는 U 프라임이 됩니다. 다시 한번 여기서 S에서는 VX를 알고 있고 또는 X를 찾아야 되고, S 프라임에서는 T 프라임과 U 프라임의 정보를 알고 있습니다. 한 가지 더 알고 있죠. 바로 X 프라임은 U 프라임 곱하기 T 프라임이다. 디스플레이스먼트는 스피드 곱하기 벨로시티 곱하기 타임이다. 자, 이것을 묶어주는 이퀘이션은 존재는 하지만 이 이퀘이션은 데이터 북클에 없습니다. 인버스 이퀘이션이기도 해요. 이거는 실은 몰라도 되지만 혹시 S를 그라운드로 잡고 S 프라임을 자동차로 잡았다면 어쩔 수 없이 이 이퀘이션을 써야 될 수밖에 없습니다. 여기에 숫자를 넣어주고 계산을 하면은 답이 나옵니다. 답이 나오면 0.50c, 즉 빛의 속도의 반. 0.05c 이퀘이션 사용해서 숫자를 넣고 계산을 하면은 우리의 디스턴스를 찾을 수가 있습니다. 자, 그렇다면은 만약에 S 프레임과 S 프라임 프레임을 조금 다르게 했다. 이번에는 S 프레임을 자동차로 잡고 그러면은 그라운드를 S 프라임으로 잡았다 라고 하면은 자동차 입장에서 이 그라운드 S 프라임 프레임이 움직이는 속도와 방향은 오른쪽이 되죠. 그라운드에서 봤을 때 자동차가 왼쪽으로 움직이고 있으면은 자동차에서 봤을 때는 그라운드는 오른쪽으로 움직이고 있다. 그렇기 때문에 플러스가 되겠습니다. 그래서 자동차 입장에서 그라운드가 멀어지고 있는 거는 바로 오른쪽으로 가고 있다. 자동차 입장에서 시간은 S입니다. 자, 아까 전에는 자동차의 프라임은 S 프라임이었기 때문에 여기서는 T 프라임, U 프라임으로 썼지만 지금은 여기서는 S 프레임이 자동차이기 때문에 그냥 V, 그냥 T를 사용합니다. U, 바이사이클의 속도는 U 0.5로 나와 있고요. X는 U 곱하기 T다. Ground, S 프라임 프레임에서는 우리가 찾고 싶은 게 바로 X 프라임입니다. 여기서 X 프라임은 displacement of the bicycle 되고 V, T, U, X, X 프라임을 묶어주는 이퀘이션이 바로 데이터 북클에 있는 이퀘이션, 이 이퀘이션을 써서 정보를 넣어주고 숫자를 넣어서 계산을 해주면은 답을 찾을 수가 있습니다. 오늘의 키 포인트는 S 프레임에서 적는 정보들,
S 프라임 프레임에서 적는 정보들, 이 부분만 잘 정리되어 있으면은 어떤 relative equation을 사용해서 어떤 relativity 질문은 다 풀 수가 있습니다. 예를 들어서 조금 더 무섭게 생긴, 복잡하게 생긴 이 equation들도 S 프라임과 S의 정보를 나눠서 기록하고 equation을 쓰면은 충분히 찾을 수가 있습니다. 이상입니다.